students, welcome. In last lecture we have completed the fluid mosaic model of the plasma membrane. In that we have already seen the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer, and that bilipid layer is consisting of two parts, head and tail, and how the head and tail are arranged in that phospholipid bilayer and which type of proteins are present along with that phospholipid bilayer. Two types of proteins are there, extrinsic protein and intrinsic protein, and the quasi-fluid nature or the quasi-fluid structure of the plasma membrane is responsible for the movement of proteins along the plasma membrane. That structure we have completed in the last lecture. Now in today's lecture, first of all we have to see the role or the functions of plasma membrane. What are the different roles or the functions which are carried out with the help of this plasma membrane? That we have to study first, and then we will see the next point. Okay, so here we have to see the role or functions of plasma membrane. First main function of this plasma membrane is the plasma membrane is for transport of molecules across it. Means the cell is surrounded by plasma membrane, and here this plasma membrane is serving as a transport channel when the different chemical substances are transported from this plasma membrane from one cell to another cell. म्हणजे एका पेशीमधून दुसऱ्या पेशीमध्ये जे काही केमिकल सबस्टन्सेस पास केले जातात किंवा ट्रान्सफर केले जातात, ते ट्रान्सफर कशाच्या माध्यमातून केले जातात तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या माध्यमातून केले जातात. आणि मेन फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज ट्रान्सपोर्ट ऑफ मोलिक्युल्स अक्रॉस इट. म्हणजे त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधूनच हे केमिकल सबस्टन्सेस काय केले जातात, ट्रान्सपोर्ट केले जातात. दिस इज द मेन फंक्शन. अँड ॲज वी हॅव स्टडीड the plasma membrane here in eukaryotic cell is semi permeable, or we can call it as a selectively permeable. Means the plasma membrane is controlling for the permission of the substances which are taken inside or which are given outside. म्हणून त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, सेमी परमिएबल म्हणलेलं आहे किंवा सिलेक्टिव्हली परमिएबल म्हणलेलं आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट्स द डिफरंट केमिकल सबस्टन्सेस which are taken inside or taken outside. So here this plasma membrane is called as a selectively permeable membrane. Okay, now so here this plasma membrane is called as a selectively permeable membrane because it is controlling the transport of molecules inside the cell and outside the cell. Okay, now when this transport of molecules is taking place across the plasma membrane, some molecules are transported from their higher concentration to lower concentration, or they are transported without spending the energy. म्हणजे काही मोलिक्युलचं ट्रान्सफर होत असताना तिथं कोणत्याही प्रकारची एनर्जी वापरली जात नाही, कोणतीही एनर्जी खर्च केली जात नाही. अशा टाईपचं ज्यावेळेला ट्रान्सपोर्ट होतं, देन द ट्रान्सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ही मीन्स हियर many ions or molecules move across the membrane without any requirement of energy. This is called a passive transport. म्हणजे काही मोलिक्युलच्या ट्रान्सपोर्टसाठी कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लागत नाही. विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी some molecules or some ions are transported across this plasma membrane. Then that type of transport is called as a passive transport. Passive म्हणजे काय, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लागणार नाही. अशा पद्धतीने काही ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. देन अनदर टाइप ऑफ ट्रान्सपोर्ट हियर सम सोल्यूट्स मूव बाय सिंपल डिफ्युजन अलॉंग दी कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, दॅट इज फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे काय की काही वेळेला काही सबस्टन्सेसचं हायर कॉन्सन्ट्रेशन सेलच्या आतमध्ये असतं आणि मग आतमधून ते मटेरियल जर बाहेर जात असेल, आत कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, बाहेर कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, अशा वेळेला हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे काही सबस्टन्सेस काय केले जातात, मूव्ह केले जातात. अशा टाईपचा जो ट्रान्सपोर्ट असतो किंवा अशा पद्धतीची जी मुवमेंट असते त्यालाच आपण इथं सिम्पल डिफ्युजन असं म्हणणार आहे. व्हेन सबस्टन्सेस आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम देअर हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, देन such type of transport is called as a simple diffusion.
So some molecules are transported with the help of simple diffusion. Okay. Now neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. मग सिंपल डिफ्युजनच्या मार्फत कोणत्या सोल्यूट्सचं कोणत्या सबस्टन्सेसचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं तर न्यूट्रल सोल्यूट म्हणलेलं आहे. जसं आपल्याला माहिती आहे की काही सबस्टन्सेसचा pH जो आहे तो ॲसिडिक असतो, काही सबस्टन्सेसचा pH जो आहे तो बेसिक असतो आणि काही सबस्टन्सेस जे असतात ते न्यूट्रल pH असतात. जे pH 6.5 ते 7.5 हा जर आपण पकडला तर तो न्यूट्रल pH असतो. अशा सबस्टन्सेसना आपण न्यूट्रल सोल्यूट्स असं म्हणणार आहे आणि हे न्यूट्रल सोल्यूट नेहमी सिंपल डिफ्युजनच्या मार्गाने काय केले जातात, एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये ट्रान्सफर केले जातात. अशा ह्या दोन मेथड बेसिकली आपण पहिल्यांदा बघितलं आहे की प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या सहाय्याने ही मुवमेंट होत असताना काही सबस्टन्सेसला विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी काय केलं जातं, ट्रान्सफर केलं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज अ पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. अँड व्हेन the substances are transported from higher concentration to lower concentration, such type of transport is called as a simple diffusion. And here the example of the transport method of simple diffusion is for neutral solutes, that we have to remember. Okay. Now next function is here, when there is movement of water by diffusion taking place through the cell, that process is called as osmosis. So that point we have to see water move across the membrane from higher concentration to lower concentration, that is called as a diffusion, and the movement of water by diffusion is called as osmosis. Water नेहमी पाण्याची जी मुवमेंट होत असते ती हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन होत असते, ज्यालाच आपण डिफ्युजन असं म्हणणार आहे. अँड व्हेन वॉटर मुवमेंट टेक्स प्लेस बाय डिफ्युजन, that process is called as osmosis. This definition is also important, we have to remember. So water movement by diffusion is called as osmosis. Okay. Now some substances are transported from lower concentration to higher concentration, and for that movement from lower to higher some requirement of energy is taking place, and such type of transport is called as active transport. म्हणजे काही वेळेला काही सबस्टन्सेसमध्ये जी मुवमेंट होते त्या मुवमेंटमध्ये हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असं न होता लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कमी कॉन्सन्ट्रेशनकडून जास्त कॉन्सन्ट्रेशनकडे काय केलं जातं, ते सबस्टन्सेस किंवा ते मोलेक्युल्स असतील किंवा आयॉन्स असतील ते मूव्ह केले जातात आणि ह्या मुवमेंटसाठी दे रिक्वायर एनर्जी, अँड देअरफॉर दॅट टाईप ऑफ ट्रान्सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. सो हिअर वी हॅव टू सी दॅट एक्झाम्पल, सोडियम अँड पोटॅशियम पंप असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे सोडियम आयॉन्स असतील किंवा पोटॅशियम आयॉन्स असतील यांची जी काही मुवमेंट आहे अक्रॉस दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ती ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मेथडनी केली जाते. कशी केली जाते बघा इकडं, सम आयॉन्स ऑर मोलिक्युल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेन्स्ट देअर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. अगेन्स्ट देअर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट दॅट मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे ज्या वेळेला अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट असतं त्यावेळेला हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन बघायला मिळतं, त्याला आपण पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणलेलं आहे, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. बट हिअर व्हॉट हॅपन्स, द मुवमेंट ऑफ आयॉन्स ऑर मोलिक्युल्स इज टेकिंग प्लेस अगेन्स्ट देअर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, दॅट मीन्स लोअर टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन, अँड हिअर it requires energy, and therefore this type of transport is called as a active transport. ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन किंवा ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट असं आपण म्हणणार आहे. म्हणजे इथं विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी दिस ट्रान्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस, अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. एक्झाम्पल आहे सोडियम अँड पोटॅशियम पंप. म्हणजे सोडियम आयॉन्स असतील किंवा पोटॅशियम आयॉन्स असतील यांच्यामधली जी मुवमेंट आहे ती नेहमी कशी होत असते, लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे होत असते विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, अँड देअरफॉर दिस ट्रान्सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ओके. Now the next function here, the polar molecules cannot pass the non-polar lipid bilayer. They require a certain carrier molecule of the membrane for transport. आता ह्या रोलचं मिनिंग काय आहे बघा इथं, तर पोलार मोलिक्यूल आणि नॉन पोलार मोलिक्यूल याच्यातलं बेसिक डिफरन्स थोडक्यामध्ये मी सांगणार आहे. तुम्ही केमिस्ट्रीच्या शिक्षकांना जास्त डिटेलमध्ये ते शिकवलं जाईल तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये. पोलार आणि नॉन पोलारचं मिनिंग इथं लक्षात घ्यायचं आहे की पोलार म्हणजे त्याला पोलॅरिटी आहे,
पोलॅरिटी आहे म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी चार्ज आहे. आयदर इट इज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज ऑर निगेटिव्ह चार्ज. सच मोलिक्युल्स आर कॉल्ड एज अ पोलर मोलिक्युल्स. म्हणजे ज्या मोलिक्युलवरती काहीतरी चार्ज आहे, मग तो पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, तर त्याला आपण पोलर मोलिक्युल्स म्हणणार आहे. आणि नॉन पोलर कशाला म्हणणार आहे? ज्याच्यावरती कोणताही चार्ज नाही. नो निगेटिव्ह चार्ज, नो पॉझिटिव्ह चार्ज. मग इथं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये जी लिपिड बायलेयर आहे, त्या लिपिड बायलेयरचं स्ट्रक्चर कसं आहे? नॉन पोलर आहे. आणि ह्या नॉन पोलर बायलिपिड लेअरपासमधून पोलर मोलिक्युल्स काय होऊ शकत नाही? डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट होऊ शकत नाही. अँड देअरफॉर these polar molecules require a specific protein for their movement or for their transport. आणि मग अशा वेळेला हे पोलर मोलिक्यूल कशाची मदत घेतात त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून पासआउट होण्यासाठी? तर ते रिक्वायर सम कॅरियर प्रोटीन. जे प्रोटीन मोलिक्युल्स त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये आपण फ्लुइड मोझॅइक मॉडेलमध्ये बघितलेलं होतं, त्यातलेच काही प्रोटीन हे कॅरियर प्रोटीन म्हणून काम करत असताना आपल्याला बघायला मिळतात. आणि त्या कॅरियर प्रोटीनच्या सहाय्याने हे पोलर मोलिक्युल्स काय केले जातात? नॉन पोलर लिपिड बायलेअरमधून पास केले जातात किंवा ट्रान्सफर केले जातात. असं वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सबस्टन्सेससाठी वेगवेगळ्या पद्धतीची ट्रान्सपोर्टेशन मेथड आपल्याला इथं त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या फंक्शनिंगमध्ये बघायला मिळालेली आहे. तर हे डिफरंट फंक्शन्स आहेत प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे, ज्याच्यावरती एक्झामला बरेच वेळेला प्रश्न विचारलेले असतात. तर बेसिकली इथे लक्षात ठेवायचं आहे, ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय, डिफ्युजन म्हणजे काय, ऑस्मोसिस म्हणजे काय, आणि शेवटी आपण इथे बघितलेलं आहे पोलर आणि नॉन पोलर मोलिक्युल्स यांच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन कसं होतं. ओके, सो दीज आर द डिफरंट फंक्शन्स ऑर द रोल ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन that we have studied. Now related to that, some questions were asked in the last NEET exams that we have to see first. So here the question from NEET MCQ 2012 2012 सालचा हा प्रश्न आहे बघा. Select the correct statement from the following regarding the cell membrane. करेक्ट स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेनच्या रिलेटेड इथं आयडेंटिफाय करायचं आहे, ओळखायचं आहे. फर्स्ट हियर Na+K+ ions move across cell membrane by passive transport. This is the first statement. Second, proteins make up 60 to 70% of the cell membrane. Third, lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. And last here, fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. या चार स्टेटमेंट पैकी करेक्ट स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेनच्या रिलेटेड कोणतं आहे ते ओळखायचं आहे. आपण इझिली ओळखू शकतोय. ॲज वी हॅव नो दी फ्लुइड मोझॅइक मॉडेल वॉज पुट फोर्थ बाय सिंगर अँड निकोल्सन. त्यामुळे हे सेंटेन्स काय आहे यातलं बरोबर आहे हे आपण लगेच ओळखू शकतो. तरीसुद्धा आपण बाकीच्या सेंटेन्सेसमध्ये जर बघितलं तर काय चुकीचं आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. Na+ and K+ मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणलेलं आहे. पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टनी केलं जातं का सोडियम आणि पोटॅशियम आयनचं ट्रान्सपोर्ट? नाही. इथं काय असायला पाहिजे होतं? ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट पाहिजे होतं, तर हे सेंटेन्स बरोबर आलं असतं. पण आता नाही आहे तिथं, त्यामुळे चुकलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये प्रोटीनचं पर्सेंटेज किती दिलेलं आहे? कॉन्सन्ट्रेशन 60 to 70% दिलेलं आहे. हे बरोबर आहे का? नाही. प्रोटीनची पर्सेंटेज कमी असते, लिपिडची पर्सेंटेज जास्त असते. त्यामुळे ते 60 to 70% प्रोटीन असणार नाही, म्हणून हे सुद्धा काय आहे? चुकीचं आहे. थर्ड, lipids are arranged in the bilayer in such a way that polar heads towards the inner part म्हणलेलं आहे. आपण फ्लुइड मोझॅइक मॉडेलची डायग्राम बघितलेली आहे. हेड रिजन कुठं असतो आणि टेल रिजन कुठं असतो? हेड्स आर प्रेझेंट ऑन द आउटर सरफेस अँड टेल्स आर प्रेझेंट ऑन द इनर पार्ट. सो हियर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट म्हणलेलं आहे, म्हणून हे चुकीचं आहे. या पद्धतीने हे तिन्ही स्टेटमेंट्स काय आहेत? इनकरेक्ट आहेत. आणि करेक्ट स्टेटमेंट कुठलं आहे? तर हे शेवटचं आहे. फ्लुइड मोझॅइक मॉडेल वॉज गिवन बाय सिंगर अँड निकोल्सन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन which was asked in 2010. The plasma membrane consists mainly of. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये काय असतं? चार सेंटेन्सेस दिलेले आहेत. फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बायलेयर. सेकंड, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर. थर्ड, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज मोलिक्युल्स. अँड फोर्थ,
proteins embedded in a carbohydrate bilayer. What is the typical structure of the plasma membrane that we have studied in the fluid mosaic model? According to that, plasma membrane is mainly consisting of a phospholipid bilayer along with the proteins. हे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यानुसार काय उत्तर येईल बघा यातलं. पहिलं येईल का फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बायलेयर? नाही, तर मी हे चुकलेलं आहे. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर हे बरोबर आहे. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल चुकीचं आहे. आणि कार्बोहायड्रेटचा बायलेयर म्हणलेलं आहे हेही चुकीचं आहे. त्यामुळे उत्तर काय येईल? बी ऑप्शन, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड bilayer. Okay, so here from this plasma membrane fluid mosaic model we have completed the functions and related questions. Okay, so from eukaryotic cell the first 2 points we have completed. First point cell wall and second point plasma membrane. Now we are going to next point, that is the cytoplasm. The eukaryotic cell is showing which type of cytoplasm, and in cytoplasm what constituents are present, that we have to see. So here in this eukaryotic cell the cytoplasm consists of jelly-like colloidal ground substance that is called as a cytoplasmic matrix. Means here the cytoplasm which is present in the eukaryotic cell is a jelly-like colloidal. Jelly-like म्हणजे चिकट आणि colloidal म्हणजे काय, तर जे काही मटेरियल असेल ते त्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये, म्हणजे तो जो काही सायटोप्लाझम आहे त्याला कोलॉइडल म्हणायचं. म्हणजे जसं दूध असतं, दुधाचं जसं स्ट्रक्चर आपण बघतो की दुधामध्ये पाणी असतंच, पण पाण्याबरोबरच त्याच्यामध्ये जे काही वेगवेगळे प्रोटीन्स आहेत त्या दुधामध्ये असणारे जे काही वेगवेगळे कंटेंट्स आहेत, मिनरल आयन्स असतील, हे सगळीकडे त्या पाण्यामध्ये पसरलेले असतात आणि या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन एकत्र येऊन तिथं दूध तयार झालेलं असतं. तसं जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरला कोलॉइडल नेचर म्हटलं जातं, की त्यामध्ये असणारे जे काही कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, जे काही केमिकल कंपाऊंड्स आहेत ते इक्वल प्रपोर्शनमध्ये प्रेझेंट असतात. त्यामुळे एकसारखं दूध दिसतं आपल्याला. असं आपल्याला पाणी वेगळं आणि दुधामध्ये असणारे जे काही कॉन्स्टिट्युएंट आहेत ते वेगळे करता येतात का? नाही करता येत. तशा पद्धतीनं सायटोप्लाझम जो आहे याच्यामधला तो सायटोप्लाझम जेली लाईक म्हणजे चिकट आहे. आणि कोलॉइडलचं इथं मिनिंग काय घ्यायचं की याच्यामध्ये असणारे जे काही इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स असतील, ऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स असतील, काही मिनरल आयन्स असतील, हे सगळे एकसारख्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे विखुरलेले असतात, सगळीकडे पसरलेले असतात. दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ कोलॉइड अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ ग्राउंड सबस्टन्स. का म्हणलेलं आहे तर पूर्ण सेलची जेवढी सरफेस आहे, त्या सेलची जेवढी जागा आहे तेवढ्या सर्व जागेमध्ये तो सायटोप्लाझम काय झालेला असतो? पसरलेला असतो. त्या सेलचं जे ग्राउंड आहे आपण म्हणू त्या ग्राउंडमध्ये तो सबस्टन्स प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला ग्राउंड सबस्टन्स म्हटलं जातं. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स. त्याला दुसरं नाव काय दिलेलं आहे? सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स असं दिलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट हिअर द मॅट्रिक्स शोज स्ट्रीमिंग मुवमेंट कॉल्ड ॲज अ सायक्लोसिस. म्हणजे काय की सेलच्या आतमध्ये जो सायटोप्लाझम असतो तो सायटोप्लाझम कधीही तुम्हाला स्थिर बघायला मिळणार नाही. म्हणजे आपल्याला ते त्या सायटोप्लाझममध्ये एक मुवमेंट आपल्याला बघायला मिळते, सायक्लिक मुवमेंट बघायला मिळते. त्या मुवमेंटला तिथं आपण सायक्लोसिस असं म्हणणार आहे. म्हणजे मटेरियल सेलमधलं हे नेहमी काय होत असतं? असं गोलाकार स्वरूपामध्ये फिरत असतं. म्हणजे ह्या कोपऱ्यातलं मटेरियल इकडे येतं, इकडचं मटेरियल या कोपऱ्यात जातं, या कोपऱ्यातून या कोपऱ्यात, अशा पद्धतीने सेलचा जसा शेप असेल, सर्क्युलर असेल, ओव्हल असेल, रेक्टँग्युलर असेल, ट्रायँग्युलर असेल, पॉलिगोनल असेल, सेलचा जसा शेप असेल त्या सेलमधला तो सायटोप्लाझम हा नेहमी तुम्हाला मुवमेंटमध्ये दिसणार आहे. अशा पद्धतीची जी त्यांच्यामधली सायटोप्लाझमिक मुवमेंट आहे त्याला सायटोप्लाझमिक स्ट्रीमिंग म्हटलं जातं. आणि त्याच स्ट्रीमिंगलाच होतं सायक्लोसिस असं म्हणलेलं आहे. ओनली द eukaryotic cytoplasm is showing the streaming movement, that is the cyclosis, which is absent in the prokaryotic cell. Okay. Next here the cytoplasmic matrix contains water as a major component along with organic and inorganic molecules like sugar, amino acids, nucleotides, vitamins, minerals, enzymes and waste products. In the cytoplasm, water is the main constituent, major constituent or major component present, and along with that some chemical substances are present. Which are those? The organic substances are there, inorganic substances are there, some sugar molecules are there, amino acid molecules are there, nucleotide molecules, vitamins, mineral ions,
some enzymes are there and some waste products are also there. म्हणजे काही युजफुल प्रोडक्ट सुद्धा त्याच्यामध्ये असतात, तर काही वेस्टफुल प्रोडक्ट सुद्धा तिथं बघायला मिळतात. म्हणजे काही वेस्ट मटेरियल सुद्धा त्या सेलमध्ये जे तयार झालेलं असतं, हे सगळं मटेरियल आपल्याला कुठं बघायला मिळतं, या सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्समध्ये बघायला मिळतं. हे डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आहेत, हे सगळे एकत्रित आपल्याला बघायला मिळतं. अँड अलॉंग विथ दिस केमिकल्स the cytoplasm is also showing the presence of different cell organelles. Which are the cell organelles? Here are the names are given. So here there are several types of organelles within a cell, such as the nucleus, Golgi apparatus, mitochondria, peroxisomes, lysosomes, plastids, endoplasmic reticulum, ribosomes, centriole, etc. Number of cell organelles are present in the eukaryotic cell. These cell organelles are absent in prokaryotic cell except ribosome. यातला फक्त रायबोझोम हा एकच सेल ऑर्गेनेली आहे की तो फक्त प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये प्रेझेंट असतो. अदरवाईज यातला कुठलाही सेल ऑर्गेनेली प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असत नाही. बट इन eukaryotic cell these different types of cell organelles are present. We have to see each and every cell organelle in detail. इथून पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण सर्व सेल ऑर्गेनेली वन बाय वन डिटेलमध्ये बघणार आहे. तरच आपलं युकॅरियोटिक सेलचं सगळं स्ट्रक्चर काय होणार आहे, समजणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सायटोप्लाझम. नाउ फंक्शन्स ऑफ सायटोप्लाझम, डिफरंट फंक्शन्स ऑफ सायटोप्लाझम. फर्स्ट, इट ॲक्ट्स ॲज अ सोर्स रॉ मटेरियल्स अँड सीट फॉर various metabolic activities taking place in the cell. So what does the cytoplasm? It is acting as a source raw material. त्या सेलमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स होणार आहेत, ज्या काही मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स होणार आहेत. मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स म्हणजे काही सबस्टन्सेस ब्रेकडाऊन केले जातात आणि काही सबस्टन्सेस नवीन तयार केले जातात. ह्या सगळ्या रिॲक्शन्सला एकत्रित काय म्हटलं जातं, मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स म्हटलं जातं. ह्या मेटाबॉलिक रिॲक्शन कुठं घडवून आणले जातात, तर सायटोप्लाझममध्ये घडवून आणले जातात. म्हणून सीट फॉर व्हेरियस मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स असं म्हटलेलं आहे. अँड दे आर प्रोव्हाइडिंग दी रॉ मटेरियल फॉर दी मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स. द डिफरंट केमिकल सबस्टन्सेस, chemical nutrients which are present inside the cytoplasm, those are providing as a raw material for the metabolic activities. जे ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज असतील, मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स असतील, ह्या रिॲक्शन्स त्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये घडवून आणल्या जातात आणि त्याला लागणारं रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोणाचं आहे, सायटोप्लाझमचं आहे. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. अँड सेकंड फंक्शन, it helps in distribution and exchange of materials between various cell organelles. The different cell organelles which are present inside the cell and the required material for each cell organelle, it is given by the cytoplasm, and therefore it is helping in the distribution and exchange of material. जे काही सायटोप्लाझममध्ये असणारं केमिकल सबस्टन्सेस आहेत किंवा जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते प्रॉपरली सगळ्या सेल ऑर्गेनेलला डिस्ट्रीब्यूट करणे आणि एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, एका ऑर्गेनेलीचं मटेरियल दुसऱ्याला देणे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याला देणे, अशा पद्धतीचं जे काही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल असेल हे सर्व घडवून आणण्याचं काम कोणाचं आहे, सायटोप्लाझमचं आहे. दीज आर दी टू बेसिक फंक्शन्स ऑफ दिस cytoplasm, and this is the third part related to the cytoplasm of the eukaryotic cell. Okay, now we have to see some questions related to the cytoplasm. So here in 2010 the question was asked, the main arena of various types of activities in a cell is. Main arena means main site किंवा सीट आपण म्हणूया. मेन जागा, कशासाठी जागा पाहिजे ती, ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज इन ए सेल. पेशीमध्ये घडणाऱ्या व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या कुठं कॅरी आउट केल्या जातात, त्याच्यासाठीची जागा कोणती, असा प्रश्न विचारलेला आहे. सो हिअर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, मायटोकॉन्ड्रियन, सायटोप्लाझम, न्यूक्लियस, these four different options are given. So what will be the answer? Which is the main arena of the various cell activities? Yes, plasma membrane, mitochondria, nucleus. नाही येणार, तर काय येणार आहे तर सायटोप्लाझम. ओके, सो दिस इज दी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सायटोप्लाझम. नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट हियर, in this cytoplasm different cell organelles are present, but
these cell organelles are differentiated basically into two types. Which are those two types? Membrane bound cell organelles, non-membrane bound cell organelles. म्हणजे त्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये जे सेल ऑर्गॅनेलिज आहेत त्यातल्या काही सेल ऑर्गॅनेलिजला त्यांची स्वतःची एक मेम्ब्रेन असते. अशी जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज म्हणणार आहे. आणि काही सेल ऑर्गॅनेलिजला कोणत्याही प्रकारची मेम्ब्रेन असणार नाही. ते सेल ऑर्गॅनेलिज डायरेक्टली सायटोप्लाझममध्ये सस्पेंड केलेले असणार आहे. अशा मेम्ब्रेन ज्या सेल ऑर्गॅनेलिज आहे त्याला नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज म्हटलं जातं. फरक लक्षात येते का बघा. सो हिअर गोल्गी ॲपॅरेटस, मायटोकॉन्ड्रिया, लायसोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, व्हॅक्युओल, मायक्रोबॉडीज हे सर्व जे सेल ऑर्गॅनेलिज आहेत याला स्वतःची एक पुन्हा मेम्ब्रेन असते. जशी आपण सेलच्या कडेने प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बघतो तसंच या सेल ऑर्गॅनेलिज जरी सायटोप्लाझममध्ये असल्या तरी त्यांना स्वतःची काय आहे? एक मेम्ब्रेन आहे. म्हणून ह्या सेल ऑर्गॅनेलिजला काय म्हटलेलं आहे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज म्हटलेलं आहे. आणि रायबोझोम आणि सेंट्रिओल्स हे जे दोन आहेत यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे आवरण मेम्ब्रेन कडेनं असत नाही. म्हणून याला काय म्हटलं जातं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज म्हटलेलं आहे. त्यामुळे बेसिकली हे एक्झामच्या दृष्टीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की कुठल्या सेल ऑर्गॅनेलिजला मेम्ब्रेन आहे आणि कोणत्या सेल ऑर्गॅनेलिजला नाही. मेम्ब्रेन बाउंड कोणते आहेत आणि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कोणते आहेत. ओके. Now, these membrane-bound cell organelles are again divided into two types. Some cell organelles are showing double membrane-bound, and some cell organelles are showing single membrane-bound. That we have to see here different examples. म्हणजे काही सेल ऑर्गॅनेलिजला डबल मेम्ब्रेन असते आणि काही सेल ऑर्गॅनेलिजला सिंगल मेम्ब्रेन असते. ते एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं बघायचे आहेत. सो हिअर डबल मेम्ब्रेन-बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिजमध्ये दोनच एक्झाम्पल्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया आणि प्लास्टिड. आपण डायग्रॅमॅटिक बघणार आहे प्रत्येक सेल ऑर्गॅनेलिजचं स्ट्रक्चर. त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की डबल मेम्ब्रेन कसं असतं आणि सिंगल मेम्ब्रेन कसं असतं. ओके. आणि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडमध्ये राहिलेले सर्व सेल ऑर्गॅनेलिज येतील गोल्गी ॲपॅरेटस, लायसोसोम, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, व्हॅक्युओल आणि मायक्रोबॉडीज. सो बेसिकली these cell organelles are divided into these again two types. Some cell organelles are having double membrane and some cell organelles having single membrane. Okay, so we have to remember these charts also. कुठल्याला मेम्ब्रेन आहे कुठल्याला नाही तो एक डिफरन्स आपण बघितला. आणि ज्याला मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन टाइप्स आपण बघितले की डबल मेम्ब्रेन बाउंड कुठला आहे आणि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कुठला आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हिअर some information about the ribosome and centriole, the cell organelles which are present in the eukaryotic cell. The ribosomes are found in both prokaryotic and eukaryotic cell. आत्ताच तुम्हाला सांगितलेल्या पद्धतीनं फक्त रायबोझोम एवढा एकच सेल ऑर्गॅनेली आहे की जो दोन्हीमध्ये प्रेझेंट आहे, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये पण आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये. अँड इट इज ऑल्सो फाउंड इन सायटोप्लाझम अँड ऑल्सो विदिन टू सेल ऑर्गॅनेल्स. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये आणि युकॅरियोटिक सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये रायबोझोम असतोच, पण त्याच्याच बरोबर अजून दोन सेल ऑर्गॅनेलीमध्ये सुद्धा रायबोझोम आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. इन क्लोरोप्लास्ट, दॅट इज प्लास्टिड. प्लास्टिडमध्ये हा प्रकार आहे क्लोरोप्लास्ट प्लांटमध्ये. आणि मायटोकॉन्ड्रिया अँड ऑन रफ ईआर, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. त्याची डायग्राममध्ये आपण माहिती बघितली होती प्लांट सेल ॲनिमल सेलमध्ये. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वरती पण रायबोझोम असतात, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पण रायबोझोम असतात आणि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स त्याच्यामध्ये सुद्धा रायबोझोम बघायला मिळतात. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये रायबोझोम आहे, युकॅरियोटिक सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये रायबोझोम आहे, प्लस मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आणि एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम ह्या तीन सेल ऑर्गॅनेलिजच्या मध्ये किंवा त्याच्यावर इथं सुद्धा आपल्याला रायबोझोम बघायला मिळतात. म्हणजे रायबोझोमचे लोकेशन किती आहेत? 5 आहे. एक प्रोकॅरियोटिक सेलचं सायटोप्लाझम, दुसरा युकॅरियोटिक सेलचं सायटोप्लाझम, तिसरं क्लोरोप्लास्टच्या सायटोप्लाझममध्ये, मायटोकॉन्ड्रियाच्या सायटोप्लाझममध्ये आणि शेवटचं आपण बघितलं तर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या वरती, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या वरती. अशा पद्धतीने ह्या रायबोझोमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला 5 लोकेशन लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि सेंट्रिओलच्या बाबतीमध्ये फंक्शन इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की इट इज फाउंड इन ॲनिमल सेल्स. फक्त ॲनिमल सेलमध्ये आपल्याला हा सेंट्रिओल बघायला मिळतो. अँड इट हेल्प्स इन सेल डिव्हिजन. ज्या वेळेला
ॲनिमल सेलची डिव्हिजन होणार असते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपल्याला याचा रोल बघायला मिळतो सेंट्रिओल्सचा. त्यामुळे ही एक जनरल इन्फॉर्मेशन आहे प्रत्येक सेल ऑर्गेनेलच्या बाबतीमध्ये, ती आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. अँड नाउ रिलेटेड टू दिस cell organelles, and another one important point, short point is there. Some cell organelles are found they are working togetherly. जे काही जे सेल ऑर्गेनेलिज आहेत त्यांचे फंक्शनिंग हे कोऑर्डिनेटेड असतात, एकमेकांशी कोऑर्डिनेटेड असतात, एकत्रितरित्या ते काम करत असतात, सेपरेटली ते काम करू शकत नाही. अशा सेल ऑर्गेनेलिजची एक सिस्टीम बनलेली आहे. त्या सिस्टीमला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम असं म्हटलं जातं. तर ते कोणते ऑर्गेनेलिज आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. सो हिअर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम, द फंक्शन्स ऑफ सम सेल ऑर्गेनेलिज आर कोऑर्डिनेटेड, हेन्स these सेल ऑर्गेनेलिज आर कन्सिडर्ड टुगेदर ॲज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम. म्हणजे काही सेल ऑर्गेनेलिजचे फंक्शनिंग हे एकमेकांच्या कोऑर्डिनेशनमधून होत असतं, सेपरेटली ते काम करू शकत नाहीत, आणि म्हणून त्यांच्यामधून एक कॉमन एक सिस्टीम तयार झालेली आहे, त्याला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम म्हणलेलं आहे. कोणत्या कोणत्या सेल ऑर्गेनेलिज त्याच्यामध्ये येतात? The system includes nuclear membrane, that is nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi complex किंवा Golgi apparatus म्हणू शकतो, लायसोसोम आणि व्हॅक्यूल. असे एकूण 1, 2, 3, 4 आणि 5 या 5 सेल ऑर्गेनेलिजची एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम आपल्याला युकॅरियोटिक सेलमध्ये बघायला मिळते. म्हणजे न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लायसोसोम आणि व्हॅक्यूल हे 5ही सेल ऑर्गेनेली एकत्रित येऊन काम करताना आपल्याला बघायला मिळते, आणि म्हणून त्यांना एकत्रितरित्या काय म्हणलेलं आहे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम म्हणलेलं आहे. आणि ज्या सेल ऑर्गेनेलिजचं फंक्शनिंग एकमेकांशी कोऑर्डिनेटेड नसतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम म्हणलेलं आहे, किंवा त्यांचा समावेश ह्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये केला जात नाही. त्या कोणत्या सेल ऑर्गेनेलिज आहेत? तर त्या आपण इथं बघू शकतोय. दी फंक्शन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above cell organelles, and these are not considered as a part of the endomembrane system. म्हणजे मगाशी जे 5 सेल ऑर्गेनेली आपण बघितले, न्यूक्लियस आहे, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, लायसोसोम आहे आणि व्हॅक्यूल आहे. या 5 सेल ऑर्गेनेलींच्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आणि पेरॉक्सिसोम हे 3 सेल ऑर्गेनेली कोऑर्डिनेट करत नाहीत. ह्या 3 सेल ऑर्गेनेलीचा त्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये कोणताही सहभाग नाही, कोणतंही कोऑर्डिनेशन नाही, आणि म्हणून ह्या 3 सेल ऑर्गेनेलीला या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमचा पार्ट कन्सिडर केला जात नाही. त्यामुळे याच्यावरती सुद्धा एक्झाममध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये खालीलपैकी कोणती सेल ऑर्गेनेली असते, किंवा which of the following cell organelle is not a part of endomembrane system, or which of the cell organelle is a part of endomembrane system. त्यावेळेला आपल्याला जे पार्टमध्ये येतील त्यासाठी मगाच्या स्लाइडमधली आपली 5 नावं लक्षात ठेवायची आहेत: न्यूक्लियस, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लायसोसोम आणि व्हॅक्यूल. आणि नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये ही 3 नावं लक्षात ठेवायची आहेत: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आणि पेरॉक्सिसोम. तर या पद्धतीनं सायटोप्लाझममध्ये असणारे जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते आपण बघितले, आणि कोणत्या सेल ऑर्गेनेलिज असतात, अँड अकॉर्डिंग टू द प्रेझेन्स ऑफ मेम्ब्रेन और ॲब्सेन्स ऑफ मेम्ब्रेन काय डिफरन्स आहे तो बघितला आपण. आणि जर मेम्ब्रेन असेल तर डबल मेम्ब्रेन बाउंड कुठले आहेत आणि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कुठले आहेत तेही आपण बघितलं. रायबोझोमचं काय फंक्शनिंग आहे ते कुठं असतं, सेंट्रिओलचं काय फंक्शनिंग आहे ते कुठं असतं, आणि लास्ट पॉईंट आपण बघितला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीममध्ये कोणत्या सेल ऑर्गेनेलिजचा समावेश केलेला आहे आणि कोणत्या सेल ऑर्गेनेलिजला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमचा पार्ट नाही असं म्हणलेलं आहे. सो हिअर इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन 2 important points: role and functions of the plasma membrane, and second, the cytoplasm of the eukaryotic cell. Okay, from next lecture we are going to see one by one every cell organelle from this list. आपण एक सुरुवातीलाच लिस्ट बघितलेली आहे. प्रत्येक सेल ऑर्गेनेलचं डिटेल स्ट्रक्चर आणि फंक्शन हे नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण स्टार्ट करणार आहे. ओके, सो यू हॅव टू वॉच दिस लेक्चर्स अँड यू हॅव टू राईट डाऊन दी नोट्स इन युअर notebook. So we will stop here and we will see the next cell organelle in the next lecture. Okay, till then, thank you.